Hi all. So today what we are going to see is how to create an XSD file and how to declare elements in the XSD file, and in the next lecture we will see how to declare attributes in the XSD file. So before declaring this thing, you should remember this part, that is we have mainly two types of data types that is available, that is simple type and complex type. And I've already told, like, complex types are those which has some child elements or attributes. Simple elements are those tags which has only values. Just remember those things, and we are going to start creating an XSD file. So I'm using an Eclipse software, so I'm going to create a new file. That is, when you create a new file, you are going for XSD file. So I'm going to create an XML schema file here next, and I'm going to put it in this folder, and my full file name is class. Let's create it as class. It's already available, class 1. I'm going to create a file name class 1. So as soon as I create this file, you can see many elements available here. So I will talk about these elements later, don't look on to that one. We will see how to declare elements next first. So first thing that I want to do is I'm going to declare an element in your XML which is a simple type. Simple type means an element like this, EMP. If you have an element like this, employee ID 345 slash employee ID, this is a simple type in your XSD, in your XML. In your XML, this is a simple type. This is considered as simple type. That is, this element does not have a child, or this element don't have an attribute. So this is called as a simple type. So if you want to declare a simple type in your XSD file, what we can follow the syntax is, you start with a greater than symbol, then we'll type a keyword like element name. Element name is a keyword, that is predefined keyword, okay, and inside that element name we'll give the name of the element that you're using. The name of the element that you're using is emp id, and what emp id has is a value. So what you have to do is, next you have to specify the type of that value. Here we can specify the type like integer, because employee IDs can be integer values. So I'm putting a data type like integer, and by a small slash you can close this tag. You can use this tag, okay? So the close this. So if you have a simple type, what you have to do is, you have to create the declare the element like this. You should have a keyword called element name, and in that element name you should specify the name of that particular element, that is employee ID, and the value that you're going to do is, you have to can specify the type. This is the advantage of XSD, because in the previous DTD you had only one type like PC data, so you can use string on, but here you're specifying like integer, so you can use only integer values in this data types. So this is how I'm going to create a simple element. Like that, I'm going to create one more simple element called as name. Say element name, and the element name is name. I'm going to give it as name, and the type I'm going to specify is it is string. I'm going to use a string here, so I'm going to give the string. So this is how you are going to create a simple element, right? And these elements, I'm going to see how to create an element which is complex type. Complex type means which has child. So here I'm going to create a element named employee which has two childs, employee ID and name. So in those case, if you're having a complex type, you have to first create the name of that type. That is, if the type I'm going to use is employee. So employee is the type that I'm going to use. So inside this employee only, we are creating these two simple tags, employee ID and employee name. Since this is a complex type, you have to specify the type here as complex, and then you have to type T should be caps, don't forget it, complex type. So you're specifying like employee is a complex type. Employee is a complex type here. Employee is a complex type. It should be inside the element part, okay? Employee is a complex type. So in this previous lecture, we have seen, if you're using a complex content, you can use any of these three things. So commonly used content is sequence method. So we will be following a sequence method here. So here, after the complex type, you have to write sequence, which means like you are having a complex type which follows a sequence method. And yes, so these are the things that we are going to create. So this understands like
you are having element name and you are not specifying any type here. That means it is not having a value. It is something like it's an element which has attributes, so it has a child. So it comes down and understands like it's a complex type and you're following a sequence here. Inside that you're giving the simple element. So employees child elements are employee ID and employee name. So this is how you are creating the XSD file. Now we'll move to the main part. Everything that you write, that is XML document, these things that you write, you are writing inside a tag called schema. But in that schema you have to specify some components here, because previously you are creating user defined data type, user defined element, but here this element name, complex type, sequence, all these are predefined tags. These are all predefined tags in which is defined inside a namespace called XML schema. XML schema എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെയിം സ്പേസിനകത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന കുറേ കീവേഡ്സ് ആണ് എലമെൻറ്റ് നെയിമും എലമെൻറ്റ് ടൈപ്പും ഒക്കെ. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഹിയർ ഇസ് സ്കീമയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ടാഗ്, ഈ XML സ്കീമ ടാഗിനെ നമ്മുടെ XSD ഫയലിലോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡാണ് XMLNS, നെയിം സ്പേസ് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു. സോ വാട്ട് ഈസ് നെയിം സ്പേസസ്? നമ്മൾ ജാവയിൽ ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ സെയിം യൂസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ. വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് ഇസ് യു ആർ ഇമ്പോർട്ടിംഗ് ദി XML schema file with which we can use these elements inside the XSD. അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാർഗറ്റ് നെയിം സ്പേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ടാർഗറ്റ് നെയിം സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഫയൽ, ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന XSD ഫയലിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് ലൊക്കേഷനാണ് കാണിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇവിടെ യു കനോട്ട് യൂസ് ഈ XSD ഫയലിൽ യു ആർ ഗിവിങ് എ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു XSD ഫയൽ ആണെങ്കിൽ ഈ ലിങ്ക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. http://www.example.org/the name of the file. ക്ലാസ് 1 ആണ് നമ്മുടെ നെയിം ഓഫ് ദി ഫയൽ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് നെയിം സ്പേസ്. ഈ ടാർഗറ്റ് നെയിം സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പാക്കേജ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. ദിസ് ഇസ് എ പാക്കേജ് ദാറ്റ് യു ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ്, യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് പാക്കേജ് ആണ്. ആ പാക്കേജിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. റൈറ്റ്. ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് this is not needed, I'm sorry, this is ഇത് എക്ലിപ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ നെയിം സ്പേസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. we don't need this one. So next important thing that you need is the element form default. element form default എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ക്വാളിഫൈഡ് എന്ന് കിടക്കുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ XML നമ്മുടെ DTDയുടെയും XSDയുടെയും ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയിം സ്പേസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് XSD. സോ ഇപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യിക്കാതെയും വരുത്താം. വി ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് അൺസപ്പോർട്ടഡ് ബൈ മേക്കിംഗ് ദിസ് ആസ് അൺക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ XML ഫയലിനകത്തോ ഇതിനകത്തോ നെയിം സ്പേസുകൾ അലൗഡ് അല്ല. സോ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഇത് ക്വാളിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ കിടക്കണം. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് എലമെൻറ്റ് ഫോം ഡിഫോൾട്ട്. ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ XSD ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ആകും. സോ XSD ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിമ്പിൾ എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഫോളോ ദ സിൻടാക്സ് ലൈക്ക് ദിസ്: element name, the name of the tag and the type that you are going to use there. അതേപോലെ കോംപ്ലെക്സ് ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ you have to use the name of the tag, then you have to specify complex type and then you have to give sequence. ഇതെല്ലാം എഴുതുന്നത് സ്കീമ എന്ന് പറയുന്ന ടാഗിനകത്താണ്. സ്കീമ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് എടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് you have to import the XML schema file from this location. W3 കൺസോർഷ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള XML schema ഫയൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ് 1.xsdയുടെ പാക്കേജ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടാർഗറ്റ് നെയിം സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഹിയർ ദിസ് വിൽ സ്പെസിഫൈ വെദർ നെയിം സ്പേസ് ഇസ് അലൗഡ്. നെയിം സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കോൺഫ്ലിക്ട്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നെയിം സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്യായിരുന്നു. അത് വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡഡ് ബൈ ക്വാളിഫൈഡ് ഓർ അൺക്വാളിഫൈഡ്. അൺക്വാളിഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നെയിം സ്പേസ് അലൗഡ് അല്ല. Qualified ആണെങ്കിൽ we can use namespace. This is the XSD file. So let me validate this file. There is no error in this file. ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ XSD ഫയൽ എനിക്കിനി ഒരു പുതിയ XML ഫയലിലോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. So if you want we can use that one. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത ഫയൽ. എംപ്ലോയീസ് എന്നായിരുന്നു ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തത്. ഹിയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു യൂസ് എംപ്ലോയീസ്. ഓക്കെ, എംപ്ലോയീസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ഇനി ഈ ഫയലിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് ഇത്.
പക്ഷേ ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു ഇമ്പോർട്ട് ദി ടാർഗറ്റ് നെയിം സ്പേസ്. ടാർഗറ്റ് നെയിം സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടാർഗറ്റ് നെയിം സ്പേസ്. ആ ലിങ്ക് നമ്മളുടെ XML ഫയലിലോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് XML നെയിം സ്പേസ് ആണ്. സോ വി ഹാവ് ടു XML നെയിം സ്പേസ് ആ പർട്ടിക്കുലർ ടാഗിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് ഒരു ടാർഗറ്റ് നെയിം സ്പേസിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നെയിം സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റീസൺ ഞാൻ പറയാം ലേറ്റ്. ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ XML സ്കീമ ഫയൽ, സ്കീമ ഇൻസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ദിസ് വൺ XML സ്കീമയുടെ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഫയൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി ചെയ്തത് തന്നെ. ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഫയൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇൻസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നോ ഇഷ്യൂസ്. ബട്ട് ഇഫ് യു XML സ്കീമ ഇമ്പോർട്ട് ആകുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇമ്പോർട്ട് ആകും. സോ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഇഷ്യൂസ് ഹിയർ. ഇവിടെ സെക്കൻഡ് അല്ല, ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് 1 എന്നായിരുന്നു, ക്ലാസ് 1. ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ XSD ഫയലിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. XSD ഫയലിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മളുടെ ടാർഗറ്റ് നെയിം സ്പേസ് കൊടുക്കുക. ടാർഗറ്റ് നെയിം സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടാർഗറ്റ്. എപ്പോഴും നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫയലാണെങ്കിൽ ഈ ഇത്രയും വരെ സെയിം ആയിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫയലിൻ്റെ പേരായിരിക്കും അതിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് സ്പേസ്. അതായത് http://example.org/ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫയലിൻ്റെ പേര് ക്ലാസ് 1 ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ക്ലാസ് 1. വേറെ ഫയലിലാണെങ്കിൽ ആ ഫയൽ നെയിം. സോ ആ ടാർഗറ്റ് നെയിം സ്പേസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ XSD ഫയലിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ XSD ഫയലിൻ്റെ പേര് ക്ലാസ് 1 ആയിരുന്നു. ഇവിടെയും നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് നെയിം സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് 1 ആയിരുന്നു. സോ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ XSD ഫയൽ ഈ XML ഡോക്യുമെൻറ്റിലോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ആകും. ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ഫയലിനെ ഒന്ന് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ദർ ഇസ് നോ എറർ ഇൻ ദിസ് ഫയൽ. ഇനി അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ XML ഇവിടെ മാത്രം നെയിം സ്പേസ്, ഇവിടെ XML ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ തന്നെ ഇമ്പോർട്ട് ആകും. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു എറർ മെസ്സേജ് വരും. കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു നെയിം സ്പേസിന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഈ നെയിം സ്പേസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരൊരു നെയിമിംഗ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഈ നെയിമിംഗ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളൊരു XS ഫയൽ ആയിട്ട് സ്കീമയെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ XS സ്കീമ ലൊക്കേഷനായിട്ട് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് നെയിം സ്പേസ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫയലിൻ്റെ പേര് ഇത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നോർമൽ XML ഫയൽ എഴുതുക. സോ ഇവിടെ ഇത്രയും കാര്യം ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഫയൽ എക്സിക്യൂട്ട് ആവും. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത ഇൻ്റ് ആണ്. ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഇൻ്റ് ആണ്. ഇത് ഞാൻ ക്യാരക്ടർ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഷൂട്ട് ആൻ എറർ ഹിയർ. Just a minute, let me check. യെസ്, ഇൻസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കണം. ബിക്കോസ് ആ പർട്ടിക്കുലർ പാക്കേജ് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ നൗ ചെക്ക് ഇറ്റ്, യു ഹാവ് ആൻ എറർ മെസ്സേജ് SDS എന്ന് പറഞ്ഞ് പേര് കൊടുക്കുമ്പം യു ഗെറ്റിംഗ് ആൻ എറർ. പക്ഷേ ഞാനിത് ഇൻറ്റിജർ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വോണ്ട് ഷൂട്ട് ആൻ എറർ ഹിയർ. പക്ഷേ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ നോ പ്രോബ്ലം, ഇറ്റ് വിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ ആസ് വെൽ. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്കീമ. ഇനി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ അൺക്വാളിഫൈഡ് ആക്കിയിട്ട് ഈ ഫയലിനെ റൺ ചെയ്താൽ ഇത് എറർ കാണിക്കും. ദ റീസൺ ഇസ് ഇവിടെ നമ്മൾ നെയിം സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്, ഇവിടെ നെയിം സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അൺക്വാളിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വോണ്ട് അലൗ നെയിം സ്പേസ്. സോ നെയിം സ്പേസ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എറർ മെസ്സേജ് വരുന്നത്. സോ ഈ അൺക്വാളിഫൈഡ് മാറ്റിയിട്ട് ക്വാളിഫൈഡ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ എറർ മെസ്സേജ് മാറും. Right. So this is how we are declaring the elements in your XSD file. The XML അതായത് simple type ആണെങ്കിൽ, simple type elements ആണെങ്കിൽ what you will do is you will give the element name ടാഗിനകത്ത് നമ്മുടെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക. then you have to specify the type നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കുക. then you have to specify this one. സോറി, തിരിച്ചുള്ള ടാഗാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ടൈപ്പ്. കോംപ്ലക്സ് ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ പേര് മാത്രം കൊടുക്കുക. ആദ്യം എലമെൻറ്റിൻ്റെ പേര് മാത്രം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ടു ക്ലോസ് ദിസ് ടാഗ്. ഇനി ഇതിനകത്ത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു പുട്ട് കോംപ്ലക്സ് ടൈപ്പ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം യു ഹാവ് ടു സ്പെസിഫൈ ദി
sequence all ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം, ബട്ട് കോമൺലി ട്രൈ ടു ഡു ദിസ് സീക്വൻസ് മാത്രം തന്നെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനകത്താണ് നമ്മളുടെ XSD ഫയലിലെ ടാഗ്സ് എല്ലാം എഴുതുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ആർ ഡിക്ലെയറിങ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻസൈഡ് XSD ഫയൽസ്. XSD ഫയലിലോട്ട് എലമെൻറ്റ്സിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊരു എലമെൻറ്റിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂ XSD. പക്ഷേ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇസ് XSD ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ XSD ഫയലിനകത്ത് ആദ്യം നമ്മളുടെ XML സ്കീമ ഫയലിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ടാർഗറ്റ് നെയിം സ്പേസ്. അതിൽ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള ഫയലാണെങ്കിൽ ഈ ലിങ്ക് example.org എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും വരുന്നത്. അതിനകത്ത് ഫയലിൻ്റെ പേര് മാത്രം കാണും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ ഇത് നെയിം സ്പേസ് ക്വാളിഫൈഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക. ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മളുടെ നെയിം സ്പേസിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം XML സ്കീമ ഇൻസ്റ്റൻസിനെ കോൾ ചെയ്യുക. സ്കീമ ഇൻസ്റ്റൻസിനെ കോൾ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് പിന്നെ സ്കീമയുടെ ലൊക്കേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ടാർഗറ്റ് നെയിം സ്പേസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫയലിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻസൈഡ് XSD ഫയൽ. സോ നോർമലി ഈ നമ്മൾ XSD ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്ലിപ്സിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ആവും. അത് പിന്നെ ഇവിടോട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. പക്ഷെ അല്ലാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദീസ് തിങ്സ്. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് എലമെൻറ്റ് ഡിക്ലറേഷൻ ഇൻ XSD is. So next lecture we will see how to declare attributes inside XSD. And ഈ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഇനിയും ഉണ്ട്, ഡേറ്റ് ടൈം ഇങ്ങനെ കുറേ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ റെഫർ ദോസ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ആൻഡ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും യൂസേജ് സെയിം ടൈപ്പ് തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് XML ഫയൽ. So that's all for today. Thank you.